یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، کہ اے لوگوں ہم نے تمہیں مختلف قبیلوں اور گروہوں میں بانٹا تاکہ تمہاری شناخت اور پہچان ہو سکے، تمہارا تعارف ہو سکے۔ اسی طرح ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں اپنی آخری ٹیچنگ میں اسی نظریے کو بیان کیا۔ حدیث ہے یا ایھا الناس ان ربکم واحد وان اباکم واحد لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأحمر على أسود ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى، کہ اے لوگوں تمہارا رب ایک ہے اور تم سب ایک خاندان کی اور ایک باپ کی اولاد ہو۔ کسی آدمی کو کسی عربی پر اور کسی عربی کو کسی آدمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں فضیلت کا کوئی معیار ہے، کوئی اسٹینڈرڈ ہے، وہ صرف اور صرف پائیکی اور تقویٰ ہے۔ ان باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں نزاکت کا تصور ہے اور اس بنیاد پر کوئی بھید بھاؤ ہے، بلکہ اسلام کی نظر میں سارے لوگ بحیثیت انسان برابر ہیں۔ جناب اشرف صاحب، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ اسلام کے اندر ذات پات نہیں ہے، پھر آپ یہ بتائیے یہ پٹھان، مغل، انصاری، سلمانی، قریشی یہ سب کیا ہے؟ سر میں پہلے آپ کو بتا دیا کہ یہ صرف اور صرف تعارف کے لیے، پہچان کے لیے، اور اس خان ہو، پٹھان ہو، سید ہو، جسے آپ کسی روڈ پہ چل رہے ہو اور ہر دیکھا ہوگا آپ نے کیا تھوڑی دور پر بورڈ لگا ہوا ہوتا ہے سیکٹر نمبر 1، سیکٹر نمبر 2، سیکٹر نمبر 3، تو ظاہر ہے کہ یہ صرف اور صرف لوگ کی گائیڈنس اور رہنمائی کے لیے ہے۔ ٹھیک اسی طرح یہ خان پٹھان وغیرہ ہے۔ اب اس چیز کو ذات پات کو فخر کا، پراؤڈری کا، ڈسکریمنیشن کا یا ریسزم کا حصہ بنانا اسلام کسی بھی صورت میں اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ آڈینس، آپ نے اسلامی اسکالر کو سنا، اب ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں سناتن دھرم کے گرو پنڈت منوہر لال جی کے پاس۔ کہا یہ جاتا ہے کہ ہندو دھرم کے اندر ہمیں یہ بات صاف طور پر ملتی ہے کہ ہندو دھرم میں ذات پات ہی نہیں بلکہ ذاتی بات بھی ہے۔ ہندوؤں کی مذہبی پستک منوسمرتی ہمیں بتاتی ہے کہ ہندوؤں کو 4 جگہ میں بانٹا گیا ہے، برہمن، چھتریے، ویش، شودر، ان 4 ذاتوں میں بانٹا گیا ہے۔ ہم پنڈت جی سے پوچھنا چاہیں گے، پنڈت جی اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کیا ایسا ہی ہے؟ سروپرتم میں آپ کا اور درشکوں کا بہت آبھاری ہوں کہ آپ نے سناتنی کو سناتن دھرم کی سچائی سمجھانے کے لیے اس خوبصورت سے منچ کو آمنترت کیا۔ جہاں تک سر آپ کا پرشن ہے ہندو سماج میں ذاتی واد کو لے کر، تو یقیناً ہے اسی آدھار پر ہندو سماج میں اس خاص ہندو سمودائے کے ساتھ بہت کچھ بھید بھاؤ بھی ہوا اور آج بھی ہر روز کہیں نہ کہیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ لیکن سچ یہ ہے سر، ہمارے ویدوں میں جو سب سے پراچین اور دھارمک پستک ہے ان میں اس طرح کا کوئی بھی منتر نہیں ہے اور جن میں مانوتا کو بانٹنے کی بات کی گئی ہو۔ ہاں دوسرے اس طرح کے جو گرنتھ ہیں یعنی منوسمرتی وغیرہ، ان میں اس طرح کا جو سماج کے خلاف ہے، جو سناتن دھرم کے خلاف ہے، ان کو مسالہ مل جاتا ہے۔ آڈینس، جیسا کہ آپ نے پنڈت جی کو سنا، دونوں دھرم گروؤں نے یہ کہہ کر پلہ جھاڑ لیا ہے کہ دھرم میں کسی بھی طرح کا ذاتی بات نہیں ہے۔ آئیے ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں ہسٹری کے ماہر لیکچرر مسٹر جناب عزت صاحب کے پاس۔ جناب عزت صاحب، ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ ذات پات کا یہ نظام کب سے اور کیسے شروع ہوا؟ First of all, I would like to thank you for inviting me. دیکھیے سر، اگر ہم اوریجن آف کاسٹ سسٹم ان انڈین سوسائٹی کی بات کریں تو کئی آرکیولوجسٹ یعنی آثار قدیمہ کے ماہرین کا یہ ماننا ہے کہ ہندوستان کے اندر ذات پات کا تصور انڈس ویلی سیولائزیشن یعنی ہڑپا تہذیب سے ہی رائج ہے، لیکن ہمیں اس کی کوئی مسجل تاریخ نہیں ملتی۔ ہمیں جو اس کی کوئی مسجل تاریخ ملتی ہے وہ ملتی ہے 1500 BCE سے، جب آرینس نے انڈیا پر حملہ کیا۔ جب آرینس نے انڈیا پر حملہ کیا اور یہاں پر رہنے والے دراوڑ لوگوں سے جنگ کی، اور یہ جنگ تقریباً 400 سال سے چلی، اور جب آرینس اس جنگ کے اندر فتح یاب ہو گئے تو آرینس نے اس ملک کے ریلیجس اور ایجوکیشن سسٹم اور ملٹری، پولیٹیکل اور اکنامک سسٹم کو اپنے ہاتھوں میں رکھنے کے لیے اپنے آپ کو 3 ورگوں میں بانٹ دیا۔ جو سب سے اعلیٰ لوگ تھے وہ برہمن، دوسرے قسم کے لوگ چھتریا، تیسری قسم کے لوگوں کو ویشیہ کہا جانے لگا۔
اور جو چوتھی قسم کے لوگ تھے یعنی جو یہاں کے نیٹو مقامی لوگ تھے ان کو شودر بنا ڈالا. اور کئی ہسٹورین کا یہ بھی کہنا ہے کہ آریت نے خود کو برہمن اور دوسرے قسم کے لوگ یعنی جو اس جنگ کے اندر جنہوں نے آریت کی مدد کی تھی ان کو چھتریا, اور تیسرے قسم کے لوگ جو جنہوں نے آریت کی نہ مدد کی لیکن وہ اس جنگ کے اندر غیر جانبدار رہے تو ان کو ویشیا بنا دیا. اور جنہوں نے اس جنگ کے اندر آریت کے دانت کھنٹے کر رکھے تھے ان کو انہوں نے شودر بنا دیا اور یہ کہا کہ یہ انٹچبل لوگ ہیں, ان کو چھوا نہ جائے بلکہ یہ اچھوت لوگ ہیں. اور یہی 4 منٹ آج ہندوستان کے اندر چل رہے ہیں اور 1520 سے لے کر یہ سلسلہ آج تک جاری ہے. اور یہ جیسا کہ آپ نے سنا ہمارے ہسٹری کے ماہر لیکچرر نے بتایا کہ یہ ذات پات کا نظام آج سے نہیں بلکہ پراچین کال سے چلا آ رہا ہے, لیکن دھارمک حکم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. پنڈت جی میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا, جیسا کہ ابھی آپ نے کہا کہ آپ کے دھرم کے اندر ذات پات نہیں ہے, تو پھر یہ برہمن, کھتریہ, ویش, شودر یہ سب کیا ہے؟ سر یہ سب ذات تھوڑی ہے, یہ سب پرکار ہے. جس طرح ہم لوگ آم کھاتے ہیں, اب آم کئی پرکار کے ہوتے ہیں, کوئی دشہری ہوتا ہے, کوئی کلمی ہوتا ہے, کوئی لنگڑا ہوتا ہے سب آم, لیکن سب کے سواد الگ الگ ہے. ایسے ہی ہمارے گیتا میں بتایا گیا کہ منش کیسا ہوتا ہے, منش برہمن پرکار کا ہوتا ہے, منش کیسا ہوتا ہے, منش ویش پرکار کا ہوتا ہے, منش کیسا ہوتا ہے, منش شودر پرکار کا ہوتا ہے. تو سر یہ سب پرکار ہے, ذات نہیں ہے. ذات کیا ہے ہماری؟ ذات ہماری ہے منش جاتی کے ہم, یعنی ہم منش جاتی کو ماننے والے ہیں. اور سر یہ میری بات نہیں ہے, یہ ویدوں کا وچن ہے, اسے کوئی نہیں نکال سکتا. رگ وید منڈل نمبر 10 سوکت نمبر 90 منتر نمبر 12 میں کہا گیا ہے پرامنش مکھاسی باہو رجا نمرتا اوہو رجا دیشیا براہمن شود جاہیتا کہ برہمن جو ہے یہ بھگوان کا مکھی ہے اور شودر جو ہے یہ بھگوان کی چرن ہے اور چھتر بھگوان کی بھجا ہے اور ویش بھگوان کی جھنڈا ادھر ہے. تو برہمن بھگوان کا مکھ ہے اور ویش بھگوان کی چرن ہے. تو سبھی جب بھگوان کے مکھ اور چرن ہے تو بھگوان کے پتا ہوئے, جب بھگوان کے پتا ہوئے تو پھر یہ سب آپ بھائی بھائی ہوئے, تو پھر بھائی کیسا؟ پنڈت جی آپ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ ذات پات نہیں بلکہ یہ پرکار ہے, اسی پرکار کا نام ہی تو جاتیواد ہے. میں آپ کے پاس دوبارہ آؤں گا اور یہ سماج کو لے کر چلتے ہیں آج کے ہمارے سماجی کارکن مسٹر مان صاحب کے بعد. مسٹر مان صاحب آپ یہ بتائیے, جیسا کہ آپ نے دھارمک گروہوں کو بھی سنا, ہسٹری کے ماہر لیکچرر کو بھی سنا, دھارمک گروہوں کا کہنا یہ ہے کہ دھرم میں ذاتیواد نہیں ہے, لیکن تاریخ یہ بتا رہی ہے کہ ذاتیواد ہے, ذات پات بھی ہے. تو آپ یہ بتائیے کہ آپ کیا سوچتے ہیں سماج میں ذات پات کا کانسیپٹ ہونا چاہیے یا نہیں؟ سب سے پہلے تو مسٹر اطمت صاحب میں آپ کا بڑا آبھاری اور شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس ڈیبیٹ کے اندر ایک بہت ہی اہم اور سنویدنشیل موضوع یعنی ذات پات پر بات چیت اور گفتگو کرنے کے لیے انوائٹ کیا. سر جہاں تک بات ہے ہندوستان کے اندر ذات پات اور اونچ نیچ کی, تو آج اس سماج کے اندر ذات پات کو لے کر لوگ کافی سیریس ہیں. میں مسلم سماج کے لوگوں سے بھی ملا ہوں, اسی طرح میں ہندو سماج کے لوگوں سے بھی ملا ہوں. ان سے مل کر یہی محسوس ہوتا ہے کہ ذات پات کا لوگوں پر بڑا اثر ہے اور سماج اس سے بڑا متاثر ہے. اس ذات پات کی وجہ سے لوگوں کے درمیان عداوتیں, نفرتیں اور دشمنیاں پیدا ہو رہی ہیں, نہ جانے کتنی زندگیاں برباد ہو رہی ہیں. اور جو سماج کے اندر جو الفت, محبت, تعلق اور بھائی چارے کی جو مقصود و مطلوب ہے وہ اس ذات پات کی وجہ سے مقبول اور ختم ہو چکی ہے. جہاں تک میرے نظریے کی بات ہے تو سر میں کہنا چاہوں گا کہ ذات پات کا نظام سماج اور لوگوں کے درمیان سے بالکل ختم ہونا چاہیے اور آپس میں بھائی چارگی, اخوت اور مساوات کی ہم آہنگی ہونی چاہیے. بالکل صحیح کہا جناب اشرف قاسمی صاحب. جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اسلام دھرم کے اندر ذات پات نہیں ہے, تو پھر مسلمانوں کے اندر شادی کے مسئلے میں اخو کے مسئلے کو لے کر اتنی شدت کیوں ہے؟ جب ایک لڑکا اور ایک لڑکی آپس میں راضی ہوں تو پھر برادری بات آڑے کیوں آتی ہے؟ سر آپ کا یہ آبجیکشن اس لیے ہے کہ آپ مسئلے اخو کی کیفیت کو سمجھے نہیں.
क्या कभी आपने ये देखा कि कभी किसी इस्लामिक स्कॉलर ने फतवा दिया हो कि गैर कुफू में शादी की वजह से शादी नहीं होगी? क्या कभी आपने ये सुना कि इस्लाम में कुफू फर्ज या वाजिब है? नहीं, बल्कि कुफू का मसला दरअसल समाजी और इशादी मसला है। और सर हम इसको लॉजिकली भी समझ सकते हैं कि एक स्टूडेंट क्लास में आता है तो वो भी दोस्ती के लिए अपने मिजाज को तलाश करता है, तो सर यहाँ तो लाइफ लॉन्ग का मसला है, यहाँ तो जिंदगी भर साथ रहना है, तो यहाँ एक चीज और ज्यादा जरूरी हो जाती है। दूसरी बात ये सर कि देखें, दो चीजें होती हैं। जब एक लड़का एक लड़की के बारे में कुछ का मसला क्योंकि लड़कियों के लिए है, अब लड़की अगर अच्छे खानदान की होगी, उसका फाइनेंशियली बैकग्राउंड अच्छा होगा, तो जाहिर उसका रहना सहना, उसका खाना पीना, उसके लाइफ स्टाइल तमाम चीजें अलग होंगी। अगर उसकी शादी एक ऐसे लड़के से कर दिया जाए जो उसका हमपाला नहीं है, तो जाहिर कहीं नहीं कहीं जहरी हमामगी न होने की वजह से रिश्ते में स्टेबिलिटी और इस्तेहकाम पैदा नहीं होगी, जिसके नतीजे में डिवोर्स वगैरह के मसाइल पैदा होंगे। इसी वजह से इस्लाम ने ये कहा है कि कुफू देख लिया करो। लेकिन हाँ, अगर गैर कुफू में शादी की वजह से रिश्ते पर कोई फर्क ना पड़े तो इस्लाम इस बात की भी इजाजत देता है कि आप गैर कुफू में शादी कर सकते हैं। गोया कि शॉर्ट ये कहा जा सकता है कि कुफू का मसला एक समाजी मसला है, बिल्कुल कोई मजहबी मसला नहीं है। मौलाना साहब, मुझे लगता है आप ये कहकर फंस गए हैं कि ये ये मजहबी मसला नहीं बल्कि समाजी मसला नहीं बल्कि मजहबी मसला है। अगर ये आपका मजहबी मसला नहीं समाजी मसला है, अगर ये आपका समाजी मसला है तो आपकी मजहबी किताबों में क्यों जगह दी? सर दो बातें हैं। मैंने इससे पहले भी आपको कहा कि इस्लाम में जो मेन टेक्स्ट है वो कुरान हदीस है। दुनिया के सारे मुसलमान उस पर मुत्तफिक है। कुरान हदीस हमारे लिए मजहबी एतबार से भी अहम है और दस्तूरी एतबार से भी अहम है। पूरे कुरान करीम में इस्लामिक जो टेक्स्ट है उसमें आपको जात पात का तस्करा नहीं मिलेगा। रही बात मुस्लिम किताबों की, जहाँ ये तस्करा मौजूद है, तो जाहिर है ये सिर्फ और सिर्फ समाजी और इशादी मसला है, जो कोई उसूली साहब का नहीं कि हर बात पर अमल करना जरूरी हो। मैं आपके पास अभी दोबारा आऊंगा अशरफ साहब। पंडित जी आप ये कह रहे हैं कि आपकी धार्मिक पुस्तकों के अंदर किसी भी तरह का जातिवाद नहीं है। मैं आपको आपकी मजहबी पुस्तक मनुस्मृति की चंदोलियां बताता हूँ। जातिवाद है। मनुस्मृति बताती है अगर कोई लोअर कास्ट का व्यक्ति अपर कास्ट के व्यक्ति के साथ एक आसन पर बैठ जाए तो देश से उसका निष्कासन कर दिया जाएगा या उसकी शरीर का मांस उतार दिया जाएगा। मनुस्मृति चैप्टर नंबर 8 श्लोक नंबर 281। शूद्र को खाने के लिए झूठन, पहनने के लिए पुराने कपड़े, ओढ़ने बिछाने के लिए फटे पुराने कपड़े दिए जाएंगे। मनुस्मृति चैप्टर नंबर 10 श्लोक नंबर 125। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे मालूम था सर आप एक विषय जरूर उठाएंगे। देखिए सर, मनुस्मृति जो है एक बहुत विवादित विषय है। इसमें ऐसा एक श्लोक नहीं कई श्लोक आपको मिल जाएंगे। यानी आप धर्म के अपोजिट जितना कुछ सोच सकते हैं वो सब मनुस्मृति में आपको मिलेगा। इसलिए सर मैं आपके इस स्टूडियो के माध्यम से अपने तमाम दर्शकों को दो बातें समझाना चाहता हूँ। पहली बात ये कि भारत में एक मूल प्रति है मनुस्मृति की जो हजारों साल पहले आई है, और एक मनुस्मृति वो है जो अंग्रेजों ने निकाली है मैक्स मुलर की मदद से। आज जो अंग्रेज मनुस्मृति उपलब्ध है वो मैक्स मुलर की लिखी हुई है। जब मैक्स मुलर ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद करवाया तो कराया खुद उन्होंने किया, तो अंग्रेजों को मालूम हुआ कि मनुस्मृति तो न्याय व्यवस्था की सबसे बड़ी पुस्तक है। तो उन्होंने क्या किया, उसमें ऐसे विक्षेप करवा दिए और ऐसे घोटाला करवा दिया कि ताकि भारतवासियों जो बहुत प्रेम से रहते आ रहे थे उनमें एक नफरत पैदा होने लगे। दूसरी बात ये सर कि हमारा जो मजहब सनातन धर्म ये वैदिक धर्म है, और वेदों में जो सबसे ऊंचा दर्जा है वो है हमारे यहाँ वेदों का, और वेदों में भी वेदांत का जो उपनिषद है इनका सबसे ऊंचा दर्जा है। यदि कोई भी मंत्र या श्लोक या पंक्ति उस वेदांत के खिलाफ पाई जाएगी तो हम उसको नकार देंगे, धर्म कर देंगे। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं निचले स्तर के जो ग्रंथ है मनुस्मृति वगैरह हो या भगवत गीता हो या और दूसरे हमारे ग्रंथ है, उनमें अगर कोई भी ऐसा मंत्र या श्लोक या पंक्ति पाई जाती है जो मनुस्मृति जो वैदिक वेदांत के खिलाफ है तो हम उसको नकार देंगे, खत्म कर देंगे। गलत कह रहे हैं, आप ये गलत कह रहे हैं। बीसीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक 95% लोग जो सनातन धर्म के मानने वाले हैं उनका कहना यह है कि मनुस्मृति को कानूनी तौर पर लागू किया जाए। आप ये कहकर इसको हम नकार देंगे, आप उन 95% सनातनियों की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं। सर आप मैंने ये कहा है, मैंने मनुस्मृति को नहीं नकारा। मनुस्मृति तो वाकई संविधान है माना जाता, मैंने मनुस्मृति की उन पंक्तियों को और श्लोकों को मंत्रों को नकारा है जो जातियों को बढ़ावा देते हैं, और इससे मेरी आवाज नहीं तमाम सनातन की आवाज। पंडित जी मैं आपके पास दोबारा आऊंगा।
وہ ہے جو انگریزوں سے پہلے کی ہے، ایک منوسمرتی وہ ہے جو انگریزوں نے لکھوائی ہے۔ پنڈت جی یہ کہہ رہے ہیں کہ جس منوسمرتی میں ذاتی واد یا ذات پات کا نظام ہے، منوسمرتی وہ منوسمرتی ہے جو انگریزوں نے لکھوائی ہے۔ آئیے اس کو جاننے کے لیے ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں ہسٹری کے ماہر لیکچرر جناب عزت صاحب کے پاس۔ جناب عزت صاحب، جیسا کہ پنڈت جی کہہ رہے ہیں، کیا یہ سچ ہے؟ کیا تاریخ میں ایسا کچھ ہوا ہے؟ دیکھیے پنڈت جی کا ایک ہے، برٹشر نے منوسمرتی کو چینج کرا دیا تھا، اور اس سے پہلے ہندوازم کی کسی بھی کتاب کے اندر ذات پات کا کانسیپٹ پایا ہی نہیں جاتا۔ یہ محض تاریخ میں کی گئی اپنی غلطیوں پر پردہ ڈالنے کا کام کر رہے ہیں۔ کیونکہ اگر آپ دیکھیں گے، ایک ہے منوسمرتی سنسکرت والی اور دوسری ہے انگلش ٹیکسٹ، اگر آپ دونوں کو ایک ساتھ رکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پنڈت جی کی باتوں میں کتنی حقیقت اور کتنی سچائی ہے۔ اور اگر آپ فار دی سیک آف آرگومنٹ مان لیجئے کہ منوسمرتی کو برٹشر نے چینج کرایا تھا، کیا اس کے علاوہ کسی بھی کتاب کے اندر، ہندوازم کی کسی بھی کتاب کے اندر ذات پات کا تصور نہیں پایا جاتا؟ پایا جاتا ہے۔ اگر آپ پڑھیں گے یجورویدا، میں کسی سمرتی کی بات نہیں کرتا بلکہ میں وید کی بات کر رہا ہوں، یجورویدا منتر ادھیان نمبر 5 منتر نمبر 30، وید کے لیے برہمن، حکومت کے لیے چھتریا، کاروبار کے لیے ویش اور دکھ اٹھانے کے لیے شودر پیدا کیا ہے۔ اور اسی طرح وشنو سمرتی ورس نمبر 9 چیپٹر نمبر 44 کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، criminal and sinner will be born as a low caste people، یعنی مسلمین اور گناہگار چھوٹی ذات میں پیدا کیے جائیں گے۔ اور اسی طرح وشنو سمرتی چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 104 میں یہ لکھا ہوا ہے، if a low caste intentionally touch a high caste person then he is to be put to death، یعنی اگر کوئی چھوٹی ذات والا بڑی ذات والے کو جان پوچھ کر چھو بھی لیتا ہے تو اسے موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا۔ ایک منٹ سر، تو یہ کہنا کہ برٹشر نے منوسمرتی کو چینج کرا دیا تھا اور اس سے پہلے ہندوازم کی کسی بھی کتاب کے اندر ذات پات کا کانسیپٹ پایا ہی نہیں جاتا، یہ محض تاریخ میں کی گئی اپنی غلطیوں پر پردہ ڈالتا ہی ہے اور ہماری آنکھوں میں دھول جھونکنے کا کام کر رہے ہیں۔ آڈینس، جیسا کہ آپ ہمارے ہسٹری کے ماہر لیکچرر نے بتایا کہ ذات پات کا نظام آج سے نہیں بلکہ بہت پرانے زمانے سے چلا آ رہا ہے، لیکن دھارمک گرو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آئیے میں آپ کو لے کر چلتا ہوں ہمارے سماجی سیوک مسٹر ماس صاحب کے پاس۔ مسٹر ماس صاحب، آپ یہ بتائیے کہ ذات پات کو لے کر آج کل سماج میں کیا چل رہا ہے؟ کیا سماج اس ذات پات کے نظام سے جھوج رہا ہے؟ کس قدر اس ذات پات نظام سے کرا رہا ہے اور سب کچھ کیا چل رہا ہے؟ ذرا کچھ بتائیے۔ سب سے پہلے تو مسٹر الطرف صاحب میں آپ کو بتا دوں کہ مجھے اس بات سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ مذہبی کتابوں کے اندر کیا ہے۔ میں اسلام اور سناتن دونوں دھرموں کا سمان کرتا ہوں، لیکن سماج کے اندر کیا ہو رہا ہے ذات پات کو لے کر یہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یقیناً آپ جانیں کہ آج جو اونچے طبقات کے لوگ ہیں وہ نیچے طبقات کے لوگوں پر کتنا اتیاچار کر رہے ہیں، کتنا ظلم اور زیادتی کر رہے ہیں۔ اس کی چند رپورٹ میں اپنے ساتھ لے کر کے آیا ہوں، میں آپ کو دکھانا چاہوں گا، آپ کو بتانا چاہوں گا۔ دیکھیے انڈیا ٹوڈے کی رپورٹ کے مطابق 14 اگست سن 2022 میں راجستھان کے اندر ایک ٹیچر نے ایک دلت اسٹوڈنٹ کو صرف اس بنیاد پر مار ڈالا کہ اس ٹیچر کی کلاس سے اس اسٹوڈنٹ نے پانی پی لیا تھا۔ اسی طرح سے راجستھان ہی کے جودھپور ضلع کے ایک گاؤں نیل کنٹھ میں ایک شادی شدہ جوڑے کو مندر میں داخل ہونے سے روک دیا گیا صرف اس بنیاد پر کہ وہ دلت سماج سے تعلق رکھتے تھے۔ اور اسی طرح اتر پردیش کے بلند شہر کے کرانا قصبے میں ایک CRPF کے جوان کو گھوڑے پر سوار ہونے کے لیے پولیس فورس کو بلانا پڑا، اس وجہ سے نہیں کہ وہ CRPF کا جوان تھا بلکہ اس وجہ سے کہ وہ دلت سماج سے اور چھوٹے طبقے سے تعلق رکھتا تھا۔ اسی طرح سے گجرات کے مہسانہ گاؤں میں کیا ہوا اس کو دیکھ لیجیے، مدھیہ پردیش کا واقعہ، لکھیم پوری کھیری کا واقعہ، اور سارے ہندوستان کے اندر نیچے طبقات کے لوگوں پر کتنا اتیاچار ہو رہا ہے۔ یہ رپورٹ بیان کی ہے نیشنل ہیومن رائٹس کمیشن نے کہ ہر 18 منٹ کے اندر ایک دلت مرد کے خلاف جرم کیا جاتا ہے اور ہر دن 3 دلت عورتوں کے ساتھ ریپ کیا جاتا ہے اور ہر دن 11 دلت عورتوں کو مارا اور پیٹا جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے مظفر پور ضلع کی ایک کالونی ہے جس کے راستے کے بیچوں بیچ ایک دیوار کھڑی ہے جس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ یہاں 2 کاسٹ کے لوگ رہتے ہیں، ایک اپر کاسٹ جس سے
शेख है और दूसरे लोअर कास्ट से जिसको इंसान कहते हैं, वो वजह ये बताई जाती है कि इस दीवार के बीच में खड़े होने की वजह ये है कि यहाँ दोनों बिरादरियों के अंदर और दोनों कास्टों के अंदर जात पात को लेकर के बड़ा हंगामा। जनाब अशरफ कासमी साहब, जैसा कि आपने सुना, हमारे समाजी कारकुन ने बताया, वो चाहे मुजफ्फरपुर के महल्ले की दीवार हो या इसी तरीके से वेबसाइट पर गूगल पर मशहूर वेबसाइट मैट्रिमोनियल वेबसाइट हो, ये सब जब आप कह रहे हैं कि इस्लाम में जात पात नहीं है, तो ये सब कहाँ से आ रहा है? सर दो चीजें हैं, एक प्रैक्टिस है और एक टेक्स्ट है। मैंने इससे पहले भी बताया कि दोनों में जमीन और आसमान का फर्क है। देयर इज अ गल्फ ऑफ डिफरेंस बिटवीन इस्लामिक टेक्स्ट एंड प्रैक्टिस। दोनों क्या है, जमीन और आसमान का फर्क आप देखें कि इस्लामिक टेक्स्ट में जात पात का तस्करा नहीं मिलता है। रही बात प्रैक्टिस की, तो ये चीजें हैं मुसलमानों में, और वजह उसकी ये है कि चूंकि मुस्लिम कम्युनिटी इस हिंदुस्तान में हजारों वर्ष से दूसरी कम्युनिटी के साथ रहते आ रही है, और जाहिर है कि जब दो कम्युनिटी के साथ रहती है तो जहां खूबियां एक दूसरे में मुंतकिल होती है, साथ में कुछ खराबियां भी मुंतकिल होती है। ठीक इसी तरह मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर दूसरी कम्युनिटी से कुछ खामियां भी, कुछ खराबियां भी मुंतकिल होती आई है। उसी में से ये जात पात है, वरना असलन की मुसलमानों में नहीं। जनाब अशरफ साहब, आप ये कह रहे हैं कि आपके टेक्स्ट के अंदर जात पात नहीं है, प्रैक्टिस में है। मैं आपको बताना चाहूंगा, ऑडियंस कहा जाता है कि प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात मुसलमानों के यहाँ टेक्स्ट के अंदर रखती है, और प्रोफेट मोहम्मद ने अपने एक पब्लिक लेक्चर में कहा था, अल-अइम्मतु मिन कुरैश, कि हुक्मरानी सिर्फ और सिर्फ कुरैश के लिए है, हाकिम कुरैश बन सकते, कुरैश ही बन सकते हैं। तो इससे कहीं ना कहीं ये साबित हो रहा है कि प्रोफेट मोहम्मद अपनी बिरादरी को और अपनी जात को ऊंचा दिखाना चाहते हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सर, मैं अभी एक उसूल मेंशन करना मुनासिब समझता हूँ कि किसी भी इस्लामिक टेक्स्ट को समझने के लिए उसके कॉन्टेक्स्ट यानी सवाब को समझना जरूरी है। ठीक इसी तरह से ये हदीस जिसको आपने कोट किया है, उसका भी एक पस मंजर है, उसका भी एक कॉन्टेक्स्ट है। सर देखिए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमाना यानी जो सारे हुकूमत होंगे, जो हुकूमत के मुस्तहिक होंगे, वो कुरैशी कबीले के लोग होंगे। इस हदीस का भी एक पसमंजर है। वो पसमंजर ये है कि इस हदीस के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ एक तशरीह दी है, और तशरीह का मकसद ये है, तो जमाने के अंदर आप देखें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहना कि हुकूमत के मुस्तहिक वो होंगे जो कुरैशी होंगे। इसका मतलब ये है कि वो खूबियां जो कुरैश के लोगों में थी, वो खूबियां अगर उस आदमी के अंदर हो तो वो आदमी उस हुकूमत का मुस्तहिक होगा। इस हदीस के अंदर सिर्फ और सिर्फ तशरीह दी गई है। यही वजह है कि आप देखें, खलीफा राशिद का जमाना हो या बनु उमय्या का जमाना हो या बनु अब्बासिया का जमाना हो, वहां पर तो ये कुरैशी खलीफा नजर आते हैं। उसके बाद का जमाना आप देखें कि सल्तनत उस्मानिया, जिसके इस्लामी हुकूमत होने पर तमाम उलमा का इत्तेफाक है, लेकिन उस हुकूमत में कभी इस बात का इंतजाम नहीं किया गया कि जो खलीफा हो वो कुरैशी हो। इसके बाद मालूम होती है इस हदीस के अंदर सिर्फ और सिर्फ तशरीह दी गई है, कोई इस्लामिक लॉ नहीं है, कोई उसूली ज़ाब्ता नहीं है, इस पर अमल करना जरूरी हो। जनाब अशरफ साहब, मैं आपको अभी दोबारा आऊंगा। पंडित जी, जैसा कि अभी आपने समाजी कारकुन को सुना था, समाजी कारकुन का कहना यह है कि हर एक दिन के अंदर 3 दलित औरतों के साथ रेप किया जा रहा है। हर 18 मिनट में एक दलित पर कोई न कोई अत्याचार हो रहा है। और चाहे वो राजस्थान के अंदर दलित बच्चे को मार देने का मसला हो, या दलित औरतों के साथ रेप का मसला हो, या किसी दलित पर अत्याचार का मसला हो, जब आप कह रहे हैं कि आपके हिंदू धर्म के अंदर जात पात नहीं है, तो ये सब क्यों हो रहा है? देखिए सर, इस वक्त भारत में जात पात और मंदिरों को सिर्फ सियासत के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। वरना सच ये है कि सनातन धर्म बहुत ही प्रगतिशील धर्म है, और कोई भी पढ़ा लिखा शख्स जात पात नहीं मानता, और ना ही मंदिरों में गुरुकुल में शिक्षा दी जाती है। मिस्टर वहां साहब ने जो दलित अत्याचार पर बात कही है, वो वाकई बहुत दुखद है, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि सनातन धर्म जातिवाद को बढ़ावा देता है। सर, सनातन धर्म दलित भाइयों को न केवल मंदिरों में जाने की अनुमति देता है, बल्कि कोई दलित अगर पुजारी बनने में सक्षम है तो उसको पुजारी बनने की अनुमति देता है। इसी तरह सर, किसी भी कार्यालय, होटल, दुकान आदि सार्वजनिक क्षेत्र में कहीं भी जातिवाद नहीं पाया जाता। बस मीडिया को क्या है, मसाला चाहिए ताकि वो अपने प्रचार कर सके। सर, मैं आपसे एक रिपोर्ट पेश करना चाहूंगा। तिरुपति मंदिर में 500 दलित पुजारी बने, और ये सभी हिंदू है, और पुजारी बनने के विभिन्न संस्कारों की परीक्षाओं को पास करके पुजारी बने। ये सभी तिरुपति मंदिर में विभिन्न पूजा कर्म कराएंगे,
اور یہ سبھی اب برہمن ورن میں ہے. ہاں संविधान के हिसाब से SC ST हैं, मायावती के हिसाब से दलित हैं और अम्बेडकर वाद्य के हिसाब से शूद्र है. तो सर इसमें हमारा क्या कसूर है? अब लोगों को भी राजनीति चलता है, हम समझे करते सर. मिस्टर मान साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, आप समाज में रहते हैं, समाज की सेवा करते हैं, आप ये बताइए कि आपके मन में समाज में पाई जाने वाली बीमारी को खत्म करने के लिए कोई समाधान है? देखिए सर, जात पात को खत्म करने के लिए जो सबसे अहम चीज है वो है सोशल रिफॉर्म, यानी सामाजिक इस्लाह. और सोशल रिफॉर्म कैसे आएगा? तो ये आएगा एजुकेशन यानी तालीम से. क्योंकि जब समाज के अंदर पढ़े लिखे लोग होंगे तो इस बात को जानेंगे कि जात पात कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसकी बुनियाद पर, जिसकी वजह से एक शख्स को दूसरे शख्स पर बढ़तरी हासिल हो, एक शख्स को दूसरे शख्स पर फजीलत दी जा सके. इसी तरह से एक बहुत ही अच्छी सूरत ये भी हो सकती है कि जो हिंदुस्तान के अंदर बड़ी बड़ी तंजीमें काम कर रही है, उनको जातिवाद के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए और इंसानियत और भाईचारगी को बढ़ावा देना चाहिए. इस ताल्लुक से हमें दूसरे ममालिक को पेश नजर रखना होगा और रखना चाहिए कि वहाँ जमीनी सूरत हाल ये है कि वो जात-पात जैसी चीजों को कोई बढ़ावा और कोई अहमियत नहीं देते हैं. तो सर, बल्कि वो अपनी और मुल्क की तरक्की के लिए अपने आप को मसरूफ और मशगूल रखते हैं. और ये हमारे सामाजिक कारकुन ने बहुत अच्छी बात कही है कि समाज से अगर इस बीमारी को खत्म करना होगा तो एजुकेशन को बढ़ावा देना होगा. मैं आपको ले चलता हूँ हमारे हिस्ट्री के माहिर लेक्चरर जनाब अजहर साहब के पास. जनाब अजहर साहब, हम आपसे मालूम करना चाहेंगे, क्या समाज को इस दलदल से निकालने के लिए फिलहाल या इससे पहले कितनी तंजीमें या कितने आंदोलन वजूद में आए और वो किस हद तक कामयाब हुए? देखिए सर, कास्ट सिस्टम के खिलाफ तारीख के अंदर मुख्तलिफ तहरीकें आई और आज भी आ रही है. अगर हम बात करें सबसे पहली तहरीक थी, तो सबसे पहली तहरीक थी 6th सेंचुरी के अंदर बुद्धिज्म की तहरीक. और इसी तरह इसी सदी के अंदर एक बड़ी तहरीक आई जैनिज्म की तहरीक. और फिर 8वीं सदी के अंदर भक्ति मूवमेंट और 15वीं सदी के अंदर सिखिज्म की तहरीक आई. हालांकि इन तहरीकों ने आज मजहब का जामा ओढ़ लिया है, लेकिन इनका असल मकसद ब्राह्मणिज्म और कास्टिज्म को हटाना ही था. अगर हम पिछली कुछ सदियों की बात करें तो दलित मूवमेंट लेड बाय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी इसकी क़यादत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी. एक ऐसी तहरीक थी जो इन तहरीकों में हिमालय तहरीक की हैसियत रखती थी. और इसी तरह सोशल रिफॉर्म मूवमेंट को देख लीजिए आप, तो ये कुछ तहरीकें हैं जो तारीख के अंदर आई और अभी नई नई तहरीकें आ रही है. क्योंकि कोई भी रैशनल इंसान जो थोड़े सी अकल रखता हो वो जान सकता है कि जात पात ने इंसान को और इंसानियत को जिस कदर तकलीफ दी है, जिस कदर दुख और दर्द दिया है, किसी चीज ने नहीं दिया. चाहे वो पेशवा के द्वारा किया गया लोगों पर जुल्म हो, ये दलित औरतों में लगाया गया प्रेस टैक्स हो, ये कोई और भी चीज हो, ये दलितों को एजुकेशन से महरूम करना हो. असल कहने का मकसद ये है कि जात पात ने इंसान को आज तक दुख दर्द ही दिया है. हमें जहां तक हो सके हमें इससे बचना चाहिए. थैंक यू सर. और ये जैसा कि आपने सुना, हमारे सामाजिक धार्मिक गुरु हों या हमारे सामाजिक कारकुन हों या हमारे हिस्ट्री के माहिर लेक्चरर हों, ये सभी इस बात की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि समाज से इस जात पात को निकालना चाहिए, जात पात की इस बीमारी को खत्म करना चाहिए. ये हमारे लिए बहुत ही दुश्मनी बात है. हम सबको चाहिए कि हम कोई ऐसा कदम उठाएं कि समाज इन बीमारियों से निकलकर हर एक अपने समाजी और इंसानी हुकूक के साथ जिंदगी गुजारे और हर एक को उसका हक मिल जाए. यहीं पर आज का हम अपना प्रोग्राम खत्म करते हैं.